पिता परमेश्वर जी की पवित्र हजूरी दे विच जीवित परमेश्वर की जीवित आशा विच जीवित हजूरी विच असीं सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह जी कहने हैं ते पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन्होंने कृपा के लिए, क्योंकि उस कृपा की बदौलत इस टाइम से असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठे हैं। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल। हे पिता परमेश्वर, तुहाडी वो कृपा जिहड़ी अत महान है, जिसनूं कोई समझ नहीं सकता प्रभु जी, तुसीं सिर्फ अपने नेचर के कारण अपने कारण साडे सारिਆਂ ते कृपा कीती है लॉर्ड जीसस ओ गॉड। अपनी कृपा की बदौलत अपने प्यार की बदौलत वचन च लिखा कि मैं अपने खातिर ही तुहाडे पापा नूं माफ़ करदा। हाँ पिता जी, असीं विश्वास करते हैं इस चीज़ से लॉर्ड जीसस ओ गॉड कि जे असीं अपने ਵੱਲ देखिए असीं कुछ भी डिजर्व नहीं करते लॉर्ड जीसस, पर तुहाडी अत महान कृपा जो साडे सारिਆਂ ते हुई है, तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडी स्तुति करते हैं। हे खुदावन, तुसीं ही महान परमेश्वर हो लॉर्ड जीसस। हर चीज़ के लिए तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन वास्ते, इस पवित्र हजूरी वास्ते, पवित्र कुर्बानी वास्ते, पवित्र आत्मा जी वास्ते, तुहाडे प्यार वास्ते, हर चीज़ के लिए तुहाडा धन्नवाद करते हैं। जो अज तक असीं बचे हुए हैं, ये भी तुहाडी कृपा है लॉर्ड जीसस। और लॉर्ड तुहाडी इस कृपा नूं असीं उंज ही नहीं लैंदे मेरे फादर, इसलिए तुहाडा शुक्र करते हैं, तुहाडे नाम नूं वडियाने हैं। फादर इस टाइम ते ऊंठां दी कुर्बानी लैके तुहाडी हजूरी च आए हैं, इस इच्छा नाल आए हैं कि असीं रूह और सच्चाई दे नाल आराधना करिए ताकि तुहानूं पसंद आए। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इस टाइम ते साडे दिलां नूं जांचो, जे किसी दे भी दिल विच कोई ऐसी खोट हैगा, प्रभु यीशु मसीह जी अपने पवित्र लहू दे नाल सानूं साफ माफ़ करो लॉर्ड जीसस ओ गॉड, ताकि असीं सच्चे मन दे नाल शुद्ध मन नाल पवित्र हाथ उठा के तुहाडी आराधना कर सकीए ओ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, हर चीज़ तुहाडे नाम नूं महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल, आमीन। अज सानूं एक टेस्टिमनी मिली है, परमेश्वर का शुक्र करते हैं। जिहड़ी आपां प्रेयर रिक्वेस्ट आई सी साडी प्यारी सिस्टर सोनिया वास्ते, जिन्हां नूं ब्लड कैंसर सीगा, ते परमेश्वर की कृपा हुई है। परमेश्वर की कृपा नाल दया दे नाल जो उन्होंने दया बहाई है, उस बच्ची नूं हॉस्पिटल तो छुट्टी मिली है और अज इस टाइम तो अपने घर अपने परिवार च पिता परमेश्वर की हजूरी विच उन्हां दी कृपा दे नाल बैठे है। ते असीं परमेश्वर का लखा करोड़ा वारी धन्नवाद करते हैं कि असीं कौन हाँ, की चीज़ हाँ, कि परमेश्वर साडे नाल इन्ना प्यार करते हैं कि साडियां दुआवां नूं सुन रहे हैं। उन्हां दे कंन साडियां दुआवां ते लगे हुए, उन्हां दी अक्खां साडे वल लगियां होईयां। इन्हां दुआवां दा जवाब दे के परमेश्वर कहंदे है, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। ते साडी जिंदगियां किस तरह दी होणियां चाहीदियां, ये अपने देखने वास्ते गल है। तो परमेश्वर का शुक्र करते हैं। ते इस आनंद उन्हां दे नाल असीं भी आनंदित हाँ उस खुशी दे विच, क्योंकि असीं सारे मसीह दे विच भैन भरा हैगे हाँ और सारे मसीह दे विच एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं। उस रिश्ते नाल असीं उन्हां दी उस खुशी विच भागीदार हुंदे हैं ते परमेश्वर दा मिल जुल के धन्नवाद करते हैं। साम 13 विच लिखिया, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर का धन्यवाद। साम 65 करांगे शुरू।
मेरे को टलने न देता, बलि यीशु हमारा है, मेरा यीशु प्यारा है, बलि यीशु तो हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें, आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। हमको फंसाया जाल में, भारी बोझ से हमें लदाया है, हमको फंसाया जाल में, भारी बोझ से हमें लदाया है। आग जल में चलाया, सर पर घुड़चढ़ों को चढ़ाया है, आग जल में चलाया, सर पर घुड़चढ़ों को चढ़ाया है, घुड़चढ़ों को चढ़ाया है, मेरा यीशु प्यारा है, बलि यीशु तो हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें, आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। साथ तू चल के यीशु मेरे तूफान से उबारा है, साथ तू चल के यीशु मेरे तूफान से उबारा है, दुखों से छुटकारा देके सामर्थी बनाया है, दुखों से छुटकारा देके सामर्थी बनाया है, सामर्थी बनाया है, मेरा यीशु प्यारा है, बलि यीशु तो हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें, आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आया तेरे भवन में यीशु मन्नत पूरी करने को, आया तेरे भवन में यीशु मन्नत पूरी करने को, धन्य प्रभु तू यीशु मेरा आया स्तुति करने को, धन्य प्रभु तू यीशु मेरा आया स्तुति करने को, आया स्तुति करने को, मेरा यीशु प्यारा है, बलि यीशु तो हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें, आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। मेरी दुआ को सुना यीशु ने, करुणा तूने बहाई है, हमारी दुआ को सुना यीशु ने, करुणा तूने बहाई है, नाश हुआ है दुश्मन मेरा, जीत ये तूने दिलाई है, नाश हुआ है दुश्मन मेरा, जीत ये तूने दिलाई है, जीत ये तूने दिलाई है, मेरा यीशु प्यारा है, बलि यीशु तो हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा है, धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा है। हर पल सना गाती रहूं मैं, यही मेरी दुआ है, हर पल सना गाती रहूं मैं, यही मेरी दुआ है। धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा
हर पल सना गाती रहूं मैं, यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है। मेरा यीशु प्यारा है, बलि यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें, उसकी स्तुति प्रशंसा के हर पल राग उठाएं। उसकी दया सच्चाई का नया गीत आज हम गाएं। उसकी करुणा भलाई का संगीत ये सबको सुनाएं। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें, यहोवा को धन्य कहें, यहोवा को धन्य कहें। आमीन। नेक्स्ट ਅਸੀਂ साउंड 113 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। धन्य 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 परमेश्वर यहोवा, धन्य 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 परमेश्वर यहोवा। तेरा नाम सारी जातियों में महान यहोवा, तेरा नाम सारी जातियों में महान यहोवा। तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यहोवा, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति
तेरा नाम सारी जातियों में महान यहोवा। बांझ को आनंदित माँ बनाता परमेश्वर यहोवा। बांझ को आनंदित माँ बनाता परमेश्वर यहोवा। तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो यहोवा। धन्य 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 परमेश्वर यहोवा। तेरा नाम सारी जातियों में महान यहोवा। तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो यहोवा। तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो यहोवा। करते मिलकर हम आराधना परमेश्वर यहोवा। करते मिलकर हम आराधना परमेश्वर यहोवा। गाते मिलकर हम सना परमेश्वर यहोवा। गाते मिलकर हम सना परमेश्वर यहोवा। ताली बजाते हम सब मिलकर परमेश्वर यहोवा। ताली बजाते हम सब मिलकर परमेश्वर यहोवा। खुशी मनाते हम सब मिलकर परमेश्वर यहोवा। धन्य 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 कहते परमेश्वर यहोवा। धन्य धन्य तुझको 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 कहते परमेश्वर यहोवा। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम ਨਾਲ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੈਲਪ ਅਸ ਓ ਗॉड, ਹੈਲਪ ਅਸ ਲਾਰਡ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਨਾ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਦਦ ਕਰੋ, ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, दया करने में तेज, गुस्सा करने में धीमा है, जिसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥਪੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੌਸ ਬਾਈ ਦੀ ਵਿੰਡਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਪੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਮਝਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਸ 1:6। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਇਨੀय सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है। हाँ जी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। इंग्लिश के अंदर है, बट व्हेन यू आस्क यू मस्ट बिलीव एंड नॉट डाउट, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਏਬਲ ਹੈ, ਸક્ષਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ICU ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ,
ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਥਪੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੌਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੌਸ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੱਟ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੋ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਟੁਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼। ਅੱਜ ਤੂੰ ਫਰਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਗॉड, ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਪ ਫॉर ਲਿਵਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਮ 150 ਦਾ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਭੇਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤੇ ਨੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਨੋਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? The word of God is the same yesterday, today and forever. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਬਦ ਤੱਕ, forever ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕਸਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਂਪ ਹੈਗਾ। ਸਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Your word is a lamp to my feet and light to my path.
परमेश्वर तेरा वचन मेरे पैरां दा चिराग ते मेरे राह दी रोशनी है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਨੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਏ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਲਹਿਰ ਕਦੀ। ਲਹਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਥਪੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਧੱਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਵ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਥਿਊ 14:28, ਮਤੀ 14:28। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, गॉड इफ यू से। हाँ जी। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। कौन आज्ञा, किंदी आज्ञा मंगदा? पतरस प्रभु दी आज्ञा मंगदा है। क्यों? जे प्रभु ने कहता यस है तो यस है। जे प्रभु ने क्या उतरे आज तक उस तो पहले कोई बंदे ने काम नहीं किया, ना उस तो कभी बात किसी ने किया। पर परमेश्वर ने यह वादा भी किया है कि ना किस ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੱਬ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ, ਡਾਊਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਫਾਦਰ ਆਈ ਟਰਸਟ ਯੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਗॉड। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੀਟਰ 21:21 ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ मुश्किल नहीं होएगी। प्रभु यीशु मसीह क्या 21 पीटर पतरस नहीं सॉरी मैथ्यू 21:21 मती 21 प्रभु यीशु मसीह बाहर जाते ने ते एक फिग ट्री नूं देखते ने, अंजीरा दे दरखत नूं वेखदे ने। की देखते ने? कि पत्ते तो बहुत है ने, गल्लां तो बहुत है साडे। हाँ जी। यीशु ने उनको कर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हुण प्रभु यीशु मसीह ने की देखा? क्या
ਅੰਜੀਰੋਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਰੂਟਫੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕ 11:23, ਮਰਕੁਸ 11:23 ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ तो ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। उन्होंने कहा जे तू मेरे गल ते विश्वास करें, शक ना करें ते किए जो तू प्रार्थनाएं मंगेगा वो तेरे वास्ते हो जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 7 BMW ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾਉਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ we should delight in the word of God। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਿਦੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਐਕਸੋਡਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਿਰਗਮਨ 15:26। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। He cares for us, he wants to help us। ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਕੜਵਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से मतलब पूरे ध्यान नाल सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। अपनी दृष्टि में नहीं ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए हाँ। और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਫੋਰਐਵਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਟਰੂਥ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹਾਂ। ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ,
ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਮਸ 5:15 ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਗ ਕੱਢ ਲਓ 17:1। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ वचन की गहराई है। हाँ जी। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उन्हें की क्या? बिना मेरे कहे। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ these are my words, because of my word there will neither be rain nor a dew on this ground। ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ओस ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਇਜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੈਮੂਅਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦਾ ਲਾਈਕ ਅ ਵੇਵ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਇਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਾਇਜਾ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, 700 ਸੀਗੇ। 18:36 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦੀ ਵੇਦੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਦੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ है। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 18:36? फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਜ਼ਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਗॉड, ਬਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗॉड ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 450 ਨਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਲ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आमीन। की कहता है? एक सेकंड, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। बड़े खूबसूरत अल्फाज है ने। वो कहता है आज ये प्रकट कर इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा क्या हूं? दास हूं। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की ये लोग जान ले
तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। कौन है? और यू आर दी गॉड, यू आर दी ओनली गॉड। उस तो बाद क्या होया? परमेश्वर की योजना सी सारी है। उस तो बाद नेक्स्ट वर्स पढ़ दो। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, सॉरी 40 पढ़ दो, 18-40। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। ਹੁਣ 18-40 ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨੇ 450 ਨਬੀ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? स्वर्ग तो अग गिरी ते उन्हें वो जी सैक्रीफाइस सीगा वो सारे कहते ने मिट्टी लकड़ा समेत सब कुछ वो भस्म हो गए। क्यों? वो परमेश्वर की अग सी। किदों ही जदों कि इलाइजा वर्गे तुहाडे मेरे वर्गे बंदे ने परमेश्वर ते विश्वास किया। उस तो बाद 18-41 पढ़ दो। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। यह सिर्फ इलाइजा नूं पता है कि बारिश आने वाली है। उन्हें तुहानूं दस दें किवें कला इलाइजा नूं पता सी, पर इलाइजा ने पहले अहाब नूं कहता राजा नूं भी हुण तूं तसल्ली कर लै, तेरे जिहड़े इस देश विच 3 साल तो पानी नहीं बरसिया, अज पानी बरसेगा। 42 पढ़ो। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा। एलिया ने राजा नूं तां घर भेजदा, कहंदा तू खा पिया, तेरा काम खत्म हो गया। तैनूं परमेश्वर अपना जलाल दिखाना चाहते सी ते परमेश्वर चाहते सी कि तेरे देश तो सारे बाल दे जिहड़े चेले ने पखंडी ने सारे खत्म हो जान। पर उन्हें की किया? अजे उनका काम नहीं पूरा होया इलाइजा का। इलाइजा पहाड़ ते चढ़ गया ते उन्हें की किया? परमेश्वर का वचन दस रहा है कि उन्हें अपना जिहड़ा सिर सीगा वो अपनी दोनों टंगां दे विच कीता। उन्हें अपने आप नूं पूरी अधीनता दंडवत हो के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना की। प्रार्थना करके जिन्होंने विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने मेरी सुनी हैगी है, तो उन्हें अपने नौकर नूं कहा कि जाके देख तैनूं कोई बदल नजर आंदा है। परमेश्वर का वचन दसदा 7वीं वारी जो नौकर गया तो उन्हें कहा, हाँ मैनूं छोटा जिहा बदल नजर आंदा है। 45 पढ़ दो तुसीं। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। की होया? जदों परमेश्वर दे जन ने प्रार्थना की ते 3.5 साल बारिश नहीं हुई। उसी परमेश्वर दे जन ने, पर उन्हें प्रार्थना किनू की? परमेश्वर नूं की। जदों उन्हें बारिश दे वास्ते प्रार्थना की, किनू की? परमेश्वर नूं की। ते परमेश्वर ने की उनकी गल नूं पूरा किया। ते की कहंदा 45 भारी वर्षा हुई। फिर परमेश्वर की है ना कि गल पूरी करता है, पर परमेश्वर अपने जन नूं जोर भी देंदे ने। 46 पढ़ दो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। उन्हें अपनी धोती कसी ते राजा दा की कहंदे चैरियट ते सीगा। चैरियट नूं की कहंदे ने? राजा दा रथ दे सीगा जिन्हों कोई घोड़े खिंचते ने, पर ओदे रब ने इन्ना जोर देता कि वह रथ तो भी अगे भजदा चला गया। आप अगे जावांगे नहीं, अज का टॉपिक नहीं, पर आप नैक्सट वीक ओनू एलिया जो सानू यह लगता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं किसी वास्ते या अपनी चंगाई वास्ते या किसी भी जिंदगी के
ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਾਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਇਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, then he ran away, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਪੇੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3 ਦਾ 7 ਤੇ 8, ਪਹਿਲੇ 7 ਤੇ ਫਿਰ 8 ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਇਟ ਵੋਂਟ ਓਵਰਵੈਲਮ ਅਸ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, क्यों ਅਸੀਂ परमेश्वर पे भरोसा करने। हाँ जी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना भी मेरे को तो बड़ा जोर है, मैं तो 6 फुट का हैगा वा, या मेरे को बड़ा सरमाया हैगा, या मेरे को मेरा चाचा ताया कोई लीडर लग्या होया। हाँ जी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। देखो की हैगा, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਨੇ ਆ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨੈਕਸਟ, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦਾ 1 ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦਾ 1 ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚट्टान तरह मजबूत है। हाँ जी, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ जी, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਅਣਦੇਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नाम से नाम है पिता परमेश्वर आज के वचन में थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। साडी मदद करो, साडे अविश्वास का इलाज करो, क्योंकि हर चीज़ का इलाज थोड़े कोल तुसी कुदरत वाले परमेश्वर, तुसी दयालु परमेश्वर हो। असीं बदलना चाहते हैं पर असीं अपने आप नहीं बदल सकते। अपने आप में थोड़े सामर्थी जोरावर हत्थां विच देने हैं लॉर्ड जीसस, और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਫ ਹਾਂ ਲॉर्ड जीसस। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜੋ ਐਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਸ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਿਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਲਾਇਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड ਨੱਠਦਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਯੂ ਆਰ ਸੇਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਫੋਰਐਵਰ ਓ ਗॉड। ਫਾਦਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮ ਚ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਾਰਡ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਦਰ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड। ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਜਿਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਲਾਰਡ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਿਲਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਫ ਯੋਰ ਹਾਰਟ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿੰਨਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।